আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 9খন জিলাত 59খন আসনৰ বাবে হৈছে ভোটগ্ৰহণ। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। বিয়লি 6 বজাত অন্ত পৰিব ভোটগ্ৰহণ। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত 624 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় ভাগ্য হ'ব। লক্ষ্ণৌত BSP চিফ মায়াৱতীৰ ভোটদান। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আজি ৰায়বেৰেলী, পিলিভিট, লখিমপুৰ খিৰি, সীতাপুৰ, হৰদৈ, লক্ষ্ণৌ, উন্নাও, ফতেহপুৰ আৰু বাদ্ৰাত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ আমি জানিম আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই নিৰ্বাচন, কিয়নো 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনক ছেমি ফাইনেল হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। 403টা সিট আৰু 403টা সিটত 7টা পৰ্যায়ত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই মুহূৰ্তত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বিষয়ে কিছু আমি জানিম। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক अंकित त्रिपाठीৰ সৈতে। अंकित, आज चौथा चरण की मतदान जनता किन किन मुद्दे को सामने रखकर वोट देने के लिए आई है? आप कौन सी पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हुआ भी थोड़ा तस्वीरें हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं आज उत्तर प्रदेश में जो है चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यहाँ कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों 9 जिलों में 56 विधानसभा में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बांदा मैं सदर सीट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग यहाँ पर मतदान करने पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये पंडित जैन कॉलेज का क्षेत्र है और यहाँ पर सुबह से ही मतदाता पहुँच रहे हैं। तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि बांदा जनपद की अगर बात की जाए तो बांदा जनपद में 13,70,810 मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का चारों विधानसभाओं में प्रयोग करेंगे। बांदा सदर से यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, एक बांदा सदर, दूसरी नरैनी विधानसभा, तीसरी बबेरू विधानसभा और चौथी तुंदवारी विधानसभा। और यहाँ पर प्रत्याशी भी अपने भाग आजमाने के लिए 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। खास करके इस बार कोरोना काल के चलते बूथों को विशेष सजाया गया और सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है। और सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जो कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, लाइनों पर खड़े हुए हैं। और हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे, बात करेंगे क्या कुछ जो है यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के चुनाव वोट डालें। जी आपसे बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने आए हैं आप? राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके। कैसी सरकार बनाएंगे? एक मजबूत सरकार बनाएंगे जैसे कि पुरानी थी। और भी कुछ लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं आप? विकास, सुरक्षा और रोजगार की। बुंदेलखंड की अगर बात की, बुंदेलखंड में क्या कुछ विशेष मुद्दा रहेगा? रोजगार और सुरक्षा का मेन मुद्दा रहेगा। और भी कुछ हमारे साथ महिला वोटर्स भी, इनसे मैं बात करना चाहेंगे, जिनसे जानेंगे महिलाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी काम भी किया है। जी आप वोट करने आई हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? क्या क्या आपके मन में है, क्या सोच करके वोट करने आई हैं आप? विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा और विकास होगा। कैसी सरकार बनाएंगी आप? बिल्कुल अच्छी और मजबूत सरकार होगी जो मतलब देश के लिए करती है और हमारे लिए। पहला वोट है आपका? नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है खास करके बूथों को देखिए सजाया गया है। यहाँ पर बैलून वगैरह लगाए गए हैं और तमाम जो है यहाँ पर जो है वोट जो है सेंट्रल फोर्स के बराबर 20,000 की संख्या में पहुँचा है और बांदा में से केंद्रीय पुलिस बल के साथ यहाँ पर मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं। जी अंकित 10:30 बज चुका है। अभी 7 बजे से अभी तक कितने प्रतिशत मतदान संपन्न हुई है? जी 2-2 घंटों के अंतराल में यहाँ पर मतदान का प्रतिशत आ रहा है। अगर बात किया तो अभी जो है यहाँ पर 8.97% मतदान हुआ है लगभग 2 घंटों में। जी अंकित, आज BSP चीफ मायावती भी है, वो वोट डालेगी अपनी। और VIP सीट्स कितनी है आज चौथी चरण की? जी अगर देखिए बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल अभी ये चीज़ असमंजस में पड़ी हुई, लेकिन अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है पूर्व में अगर कहा जाए तो बुंदेलखंड की 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और भारी बहुमतों से जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार जो है गणित कुछ और बता रही है। जो गणितज्ञ है राजनीति के, उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी अगर बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर जो है खासे एक तो कहा जाए तो चुनावी दांव पे फंसे हुए हैं। अब चुनाव के बाद ही फिलहाल नतीजे साफ हो पाएंगे। जनता किसको सराखों पर बैठाती है, किसको जो है उत्तर प्रदेश का ताज देती है।
अंकित, 2017 में बीजेपी ने 312 सीटों के साथ सत्ता पे आई है, तो क्या हो सकता है? अगर उत्तर प्रदेश की इलेक्शन का इतिहास देखा जाए तो एक साथ किसी भी दल ने दोबारा सत्ता पे नहीं आई है, तो इस बार क्या हो सकता है? बीजेपी का रफ्तार बहुत तेज है और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह यादव ने दावा किया है कि वो इस बार सत्ता पे एसपी ही आएगा, तो क्या हो सकता है? देखिए 2017 पे जो है मोदी लहर थी, इसके चलते उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और अब इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो लगभग 5 सालों में काम किए गए हैं उसको लेकर के, उत्तर प्रदेश विकास कार्य लेकर के और रोजगार जो तमाम चीजें की गई हैं उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने कर करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास का मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास किए हैं, तमाम लोगों के लिए कार्य किया है, जनता की भलाई के कार्य किए हैं, तमाम चीजें हैं, उनको लेकर के इस बार बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम विकास के दम पर एक बार फिर से अपनी पूर्व बहुमत सरकार बनाने जा रहा है। अगर बात की समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश के जो है भ्रमण किए हैं और रैलियां की हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश का भी कहना है कि हम भी अपने जो है सरकार उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये दाव पेच फंसे हुए हैं, लेकिन अब जो 10 मार्च है, 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता किसको सराखों में बैठाती है, किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। 59 सीटों के लिए मतदान हो रही है, ये जानकारी अभी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। পৰৱৰ্তী খবৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন আলোকচিত্ৰ শিল্পী নলিনীকান্ত বৰুৱা অসুস্থ। 90 ঊৰ্ধৰ বৰ্ষীয়ান ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰস্ৰাৱজনিত ৰোগত। মঙলবাৰে বিয়লি অসুস্থ বৰুৱাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰৰ টাইমছ হাস্পতালত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন আলোকচিত্ৰ শিল্পী নলিনীকান্ত বৰুৱা অসুস্থ। 90 ঊৰ্ধৰ বৰ্ষীয়ান ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰস্ৰাৱজনিত ৰোগত। মঙলবাৰে বিয়লি অসুস্থ বৰুৱাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰৰ টাইমছ হাস্পতালত। বৰ্তমান টাইমছ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 90 ঊৰ্ধৰ বৰ্ষীয়ান ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকী। নলিনীকান্ত বৰুৱাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। গহপুৰত সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ গৃহ ৱাৰ্ড ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কংকনা শইকীয়াই শৰাইত তামোল পাণ লৈ জ্যেষ্ঠজনৰ চৰণ চুই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ কনিষ্ঠতম প্ৰাৰ্থী হৈছে কংকনা শইকীয়া। অসম গণ পৰিষদৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্ণালী মহন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত থিয় দিছে কংকনাই। অৱশ্যে পূৰ্বৰে পৰা গহপুৰৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডটো কংগ্ৰেছৰ দখলতেই চলি আহিছে। এইবাৰো কংগ্ৰেছে এই ৱাৰ্ডটো দখল কৰিব বুলি আশা কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। আগবঢ়াইছো গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। গহপুৰত শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ৩ নং ৱাৰ্ডত। আৰু ৩ নং ৱাৰ্ডটো এইকাৰণে উল্লেখযোগ্য হৈ পৰিছে যে প্ৰাক্তন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ গৃহ ৱাৰ্ড আৰু বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্ৰতাৰে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীও থিয় হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বিপক্ষে। আৰু মোৰ সৈতে আছে ৩ নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। বাইদেউ কওকচোন, যিহেতু প্ৰাক্তন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এইটো গৃহ ৱাৰ্ড, কেনেকুৱা দেখিছে প্ৰচাৰ, কেনেকুৱা চলিছে কংগ্ৰেছ? প্ৰচাৰ ভাল, ৰাইজে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে মোক আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আগবাঢ়ি যাম বুলি। হয়, কি কি সমস্যা আছে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ডটোত? হয়, আমাৰ সমস্যা আছে আপোনাৰ ড্ৰেইনৰ সমস্যা, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যা আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা। আৰু আমি জনামতে আপুনি অতিকৈ গহপুৰৰ ৱাৰ্ডসমূহৰ ভিতৰত অতিকৈ কনিষ্ঠতম এইবাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষিত বুলি আমি গম পাইছোঁ, কি ক'ব এইখন? মই অকণমান শিক্ষিত হ'লেও মই আজিলৈকে চাকৰি আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই, সেইবাবে মই এবাৰ আগবাঢ়ি আহিলোঁ ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি আৰু মোক ৰাইজে আগবঢ়াই নিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিহেতু বিজেপি এজেপি মিত্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে, আপোনাৰ কিছু সমস্যা হ'ব নেকি? সমস্যা মানে ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰিছে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে মই ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডটো জয় হ'ম বুলি আৰু তেখেতলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীলৈ হয় হয় নিশ্চয় আপুনি আৰু এবাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ সেৱা লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হয় হয় বিভিন্নজনে বিভিন্নভাৱে হয় চলাইছে হয় আপুনি হয় মই যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিছোঁ এই জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰিম বুলি ৰাইজৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে মোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ মোৰ কাৰণে সদায় থাকিব হয় নিশ্চয় আৰু ভোটাৰ আছে যথেষ্টখিনি দাদা কওকচোন যিহেতু এজিপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী শক্তিশালী ৰূপত আছে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰো কেনেকুৱা চলিছে আমাৰ প্ৰচাৰ ভালেই চলি আছে আমি নাভাবোঁ যে এজিপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যে আমাতকৈ শক্তিশালী বুলি যিহেতু এইটো ৱাৰ্ড আমি আজি প্ৰথমৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে আৰু এইবাৰো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দখলতে থাকিব বুলি আমি আশাবাদী সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিবনে এবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সমস্যাবোৰ সমাধান হৈছে আমাৰ এইবাৰ ৱাৰ্ডত প্ৰায়খিনি কাম হৈছে যথেষ্টখিনি কাম হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আচলতে ভোটাৰ আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সঘনাই বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আগমন ঘটিছে নিশ্চয় কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক এইবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰ্টি মানে চাই চিতি দিব লাগিব আৰু আমি যি বিচাৰি আছোঁ আমাৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মতে আমাৰ তেনেকৈয়ে হৈ আছে আজি পৰ্যন্ত ভৱিষ্যতেও আমাৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডত এনেকৈ ভাল ফলাফল পাম বুলি মানে কাম কৰা প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ হয় 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 নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে এয়া আছিল ৩ নং ৱাৰ্ড কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু বিশেষকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এয়া গৃহ ৱাৰ্ড গতিকে এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এই ৩ নং ৱাৰ্ডত যে নিৰ্বাচনী যুঁজ তীব্ৰতৰ হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ লতাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মটৰচাইকেল আৰু বলেৰো পিকআপৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ঘটনাস্থলীত থিতাতে নিহত হয় 2 বাইক আৰোহী নিহত আৰোহী 2জন ঢেকিয়াজুলিৰ বিজয় বাহাদুৰ ছেত্ৰী আৰু ডিমাপুৰৰ বিজয় লামা পুৱতি নিশা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে জ্বলি যায় পালচাৰ বাইকখন জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় বিজয় বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ বাইক আৰোহী 2জন নগাঁৱৰ পৰা বোকাখাট অভিমুখে গৈ আছিল আমি গম নাপাওঁ মানে আমি বাইকখন মানুহ জ্বলি আছে বুলি আমি খালি নাই ওচৰত যোৱা নাই মানে আমাক ড্ৰাইভাৰকেইটা ক'লে যে টায়াৰ জ্বলি আছে অঁ ড্ৰাইভাৰকেইটা ক'লে কি জ্বলি আছে বুলি ক'লে টায়াৰ জ্বলি আছে বাইক হয় বুলি লাষ্টত ক'লে বাইক বুলি মানুহকেইটা সুধিলোঁ মই কৈছে সিহঁতি কৈছে মানুহকেইটা বোলে গুচি গ'ল পলালে এখন বাইক জ্বলি থকা মানুহে দেখিলে ফোন কৰিলে আমি লগালগ আহি ঘটনাস্থলী পালোহি তাত দেখিলোঁ এখন বাইক জ্বলি আছে আৰু এজন মানুহ লগতে জ্বলি আছিলে এখন গাড়ী আগত গৈ পেলাই পৰি আছে আৰু বাইকখন যিখিনি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেইখিনিতে আছে মানুহজন জ্বলি আছে কি বাইক এখন পালচাৰ বাইক বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু লগালগ আমি ওচৰৰ ফায়াৰ চাৰ্ভিচ আনি পটাপট তেওঁ মানুহটো ফোন চম মাৰি পেলাই আমি লগালগ তেওঁ ঢাকি দিলোঁ তেওঁ একচুৱেলি মৰিছে ঘটনাস্থলীত আৰু বাকী গাড়ীখন অকণমান আগত গৈ পেলাই পৰি থকা দেখিছোঁ দুইখন মুখামুখি বুলি আমি ভাবিছোঁ তাৰ ফলত বাইকখন জ্বলি গৈছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে এইখন গাড়ীখন কি গাড়ীখন দিয়াই হয় হয় এনেই কাৰোবাৰ কিবা এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা পাইছোঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ বিজয় লামা বুলি আছে ডিমাপুৰ আৰু এটা এড্ৰেছত শোণিতপুৰ পাইছোঁ হয়তো তেখেতলোকৰ ঘৰ শোণিতপুৰ হ'ব পাৰে শোণিতপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰ গৈ আছিলে চাগে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত হিন্দীভাষী শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশ্বনাথৰ বাংকামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বালিয়া জিলাৰ ব্ৰজমোহন চৌবে নামৰ যুৱকজনে পূৰ্বৰে পৰা এজন শিক্ষকেৰে চলি থকা বিদ্যালয়খনত নতুন শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ খবৰ লাভ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলো উৎফুল্লিত হৈ উঠিছিল যদিও অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিবলৈ অহা শিক্ষকগৰাকীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ হিন্দী মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে নাজানে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ বুজিও নাপায় অসমীয়া সেয়েহে হিন্দী ভাষাতে ভাঙনি কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাবলগীয়া হৈছে শিক্ষকগৰাকীয়ে যাৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰো হৈছে যথেষ্ট অসুবিধা উল্লেখযোগ্য যে গৰাখহনীয়া জাহ যোৱা ২৬ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বাংকামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন মথাউৰিৰ ওপৰতে অস্থায়ীৰূপে স্থাপন কৰি পাঠদান চলাই থকা হৈছে আনহাতে হিন্দী শিক্ষকৰ পদৰ বাবে ২০১৯ চনত আবেদন জনাইছিল চিটেট উত্তীৰ্ণ ব্ৰজমোহন চৌবে নামৰ যুৱকজনে
নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিসংগতিৰ অভিযোগ তুলি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল যুৱকজন অৱশেষত আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শিক্ষকজনক চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে যদিও হিন্দী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে আবেদন জনোৱা শিক্ষকগৰাকীক কিয় অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিয়া হ'ল তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে ইফালে পাঠদান কৰোতে মাধ্যমৰ প্ৰভেদ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসুবিধা লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে শীঘ্ৰেই হিন্দী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ বদলি কৰি নিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ জনাইছে আহ্বান আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট শিক্ষকগৰাকী আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ आपका नाम क्या है ब्रजमोहन चौबे सर अब आसामीज मीडियम के इस स्कूल में आपको अपॉइंटमेंट मिला है कैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या बोलेंगे इस समय सर अभी तो मीडियम का प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ रहा है तो मैं अभी बच्चों के साथ अंग्रेजी में और मैथ्स की चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन ठीक ठाक से कर पा रहा हूँ असमीज़ की बुक्स मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी आपको नौकरी कैसे मिली आप कहाँ पे अप्लाई किया था मैंने सर ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट किया था 2019 में अभी बच्चे को आपका जो लैंग्वेज वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सर मेरा प्रयास हिंदी के साथ साथ असमी के जिन शब्दों को मैं अभी जितना सीख चुका हूँ और सीख रहा हूँ उनका प्रयोग करके मैं अपनी बातें उनको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन दिक्कत हो रही है बच्चे को सर बच्चों के साथ साथ मुझे भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब तक मुझे असमी मीडियम का अच्छा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं अपना पूरा नॉलेज डिलीवर करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी ही अब आप कहाँ पे है आप कहाँ से आए हैं आप मैं सर परमानेंट रेसिडेंस मेरा यूपी का है यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ मैं और अभी आपका जो एजुकेशन आप कहाँ पे पढ़ते थे सर पूरा एजुकेशन मेरा यूपी से ही रहा है मैंने अपना 10th 12th ग्रेजुएशन DLED सब हिंदी मीडियम से वहीं से कंप्लीट किया है अभी कुछ बोलना है शिक्षा मंत्री या आपकी बोर्ड जिन्होंने आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया है उन लोगों को कुछ बोलना है सर सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव उस परंपरा का निर्वाह का जीवंत उदाहरण मुझे यहाँ देखने को मिला यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं लोग बहुत मदद करते हैं चूँकि हम नए हैं हमारे लिए भी सीखने का परिवेश है तो यहाँ की चीज़ें मैं सीख रहा हूँ लोगों का बहुत मदद प्राप्त हो रहा है मुझे और शिक्षा मंत्री जी से एक नम्र निवेदन मेरा यही होगा कि जो बोर्ड से त्रुटि हुई है उस त्रुटि की वजह से यह प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है तो यथाशीघ्र यदि हमारा ट्रांसफ़र हमारे हिंदी मीडियम स्कूलों में मिल जाता है तो इसके लिए उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा अपने बोर्ड को भी अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी और यहाँ के लोगों को भी जिनकी मैं सेवा अच्छे से कर सकूँ जिसके लिए मुझे नियुक्त किया गया है হয় আসলতে এগৰাকী আছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এগৰাকী শিক্ষক আৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি স্থানীয় ব্যক্তি কি ক'ব এগৰাকী হিন্দী মাধ্যমত পঢ়া ব্যক্তিয়ে এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাবলগীয়া হৈছে এটাতো ধৰক অসম্ভৱ কাৰণ আমাৰ ইয়াত ধৰক LP স্কুলত হিন্দী বুজিয়ে নাপায় আমাৰ এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল এতিয়া হিন্দী মাষ্টৰ দিছে ক'ত বুজি পাব এতিয়া ধৰক ইংলিছত যদি ক'ব লাগে হেৰি ৰেট মানে নিগনি কেট মানে মেকুৰী এইবিলাকতো বুজি নাপায় এতিয়া ছাৰে ধৰক ক'ব কেট মানে কি বুলি বিল্লি বুলি কৈ দিব ক'ত বুজি পাব তেনেকৈ ধৰক ছাৰক যিহেতু দিছে আমাৰ স্কুলত আমি চৰকাৰক এইটো আবেদন জনাওঁ যে ছাৰ এই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক এইটো আবেদন জনাওঁ ছাৰক ধৰক তেনেকুৱা পষ্ট বহুত খালী আছে হিন্দী মিডিয়ামৰ তাতে নিযুক্তি দিলে ভাল হ'ব তাৰ পৰা যদি আৰু এজন ধৰক শিক্ষক বহুতেই আছে তাৰ পৰা ইংলিছ আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ শিক্ষক এজন ইয়াত দিব লাগে গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি আৰু ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ অব্যাহত দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ তদন্ত গুৱাহাটী CM ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ে তলব কৰিছে মুঠ ৩৫ জন গাঁওবুঢ়াক আজি CM ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব 12 জন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিকো তলব কৰিছে CM ভিজিলেন্সে প্ৰায় 70 গৰাকী গাঁওবুঢ়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছিল বিয়াগম কেলেংকাৰী আৰু সেই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ CM ভিজিলেন্সৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ে আজি তলব কৰিছে মুঠ ৩৫ জন গাঁওবুঢ়াক আজি CM ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব 12 জন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিকো তলব কৰিছে CM ভিজিলেন্সে ৰাজ্যত
পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে নগাঁও জিলাৰ ৰহাটো এতিয়া জমি উঠিছে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ঘৰে ঘৰে চলিছে ৰাজনৈতিক যুঁজ ৰহা পৌৰসভাৰ 8 নম্বৰ মহলাত যুঁজ হ'ব ভাগিন বুৱাৰী আৰু মামীয়েকৰ মাজত ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ পত্নী তথা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী অনিমা দাসৰ বিপৰীতে ৱাৰ্ডটোত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ভাগিন বুৱাৰীয়েকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ দলৰ হলেও তেওঁলোকৰ মাজত কোনো মতানৈক্য নাই বুলি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ